नमस्कार बिट्स एंड बाइट्स विथ शिवानी आउ गोटे नुआ एपिसोड रे आपण समस्त को स्वागत करुछि मुहुची शिवानी। आज आम निकट रे एभଳି जणे प्रतिभा अछंती जे निज कैप माध्यम रे भଳି कि भଳି ट्रिक करी साउंटिछंती अनेक प्रशंसा। निकट अतीत रे से जी युवा नामक मराठी चैनल रे एक रियलिटी शो रे निज प्रतिभा प्रदर्शन करथिले एवं वर्तमान से अछंती चर्चा रे। वर्तमान कोरापुट रो समग्र युव समाज पई से पालटिछंती प्रेरणार उत्स। से आउ कहीं नुहंती से होउछंती कोरापुटर दामनजोड़ीर कैप ट्रिकर भाबे परिचित नकुल नाग। आसंतु तांको सहित सीधा सड़क कथा हबा आउ तांको जर्नी विषय रे जानिबा। तुमको मु आज रही शो रे स्वागत जणाउछि। केमती अछ? भल अछि। अच्छा, मु सुनिछि जे पिल्ला दिनरु जब तुमे डांस करियो पे स्वप्न देखिथिला सेतबेले तम पाखरे केही गुरु नथिले आ तुमे निजे निजे सिखिछ। तबे केमती कोन इच्छा हला तुमको? मु तो प्रथमे बहुत गुरु गोटे खोजुली जहाँकि मत शिखेबे मोर बहुत इंटरेस्ट लगे कि गोटे गुरु मिलतु मु जमीक शिखिकी परफॉर्मेंस करी स्टेज को जीवी इच्छा था किंतु सेटा मोर भाग्यर नाला आउ मु निजे ही स्टार्ट कली जहाँकि डीवीडी रे से टाइम रे थिला। यूट्यूब तो जानी नथली 2006-07 मसीह परे आसिला यूट्यूब आसिला लाइव को देखिली यूट्यूब रे केतरा ट्रिक्स जाको देखिली डांस देखिली आ मु डांस शिखवा स्टार्ट कली। परे परे एमती गोटे दिन आसला जे गोटे यूट्यूब रे जहाँ कि कैप्ट्रिक्स जड़े करथिले मु भाविली एटा तो ट्रिक्स नुहे एडिटिंग ना कौन भाविकी ध्यान देलिनी। पुणी आउ थे देखिली मुझे देखा चलो ट्राए कर भाविकी ट्राए कली मु कलारू 5-6 दिन मु ट्राए करिछि तापरे हला समस्ते तो प्राय कैप को नहीं कि आमे एक्सेसरीज भाबे व्यवहार करू आमे धर खरार रखिया पाए पे हला सजे हेबा पे हला। तुम केमती इच्छा हला जे कैप को नहीं कि नुआ नुआ ट्रिक स्टार्ट करिया पे? कैप ट्रिक्सटा एमती जे जहाँ भी लोक देखिले मैंने बहुत खुशी हो भावे मैजिक ना कौन से मु गोटे भाविली जे सब तो यूज करेंगे जहाँ भी आपड़ जहाँ कहले से हिसाब से यूज करेंगे किंतु मुझे नहीं गोटे प्लाटफर्म बनईबी मोर गोटे इच्छा थी आजी शिखी आसली भी भाविली जे एटा को लेकिन आउ बड़ प्लाटफर्म को नेबी आ गोटे भल परफॉर्मेंस देबी बाहर। आपण आगुरु भी अनेक रियलिटी शो रे पार्टिसिपेट करछंती। हां ताहले फर्स्ट लाइफ रे फर्स्ट कोठी आपण रियलिटी शो रे आपण पार्टिसिपेट? फर्स्ट मोर लाइफ रो डांस ओडिशा डांस जहाँ कि जी सार्थक रे सेटा मु फर्स्ट देली तापर देछि तरंग रे देछि ड्रामा डांस धमाका। जेतबे आपण रियलिटी शो रे अटेंड करंती आपण एठू जिबा आसवा सब हुए आपण से तो किए जानती? मु तो स्पेशली ऑडिशन जाको बाहर रियलिटी शो जणे ही जाउथली काई माने मते भी जानि नथली जे मु जाई कि सिलेक्ट हे कि आसी पारबी कि कोन मते सेति भी मोर कॉन्फिडेंस नथला काई माने ओडिसा रे कि कैप्ट्रिक्स करनांती मु भाबुथली जे ओडिसा रे कैप्ट्रिक्स कि करनांती मु करिवि से माने एडा को भलो भाबिबे ना खरा भाबिले एते कि मो माइंड रे नथला तो जणे ही जाउथली। कि घरे की सपोर्ट करंती आपन को? स्टार्टिंग तो घरे सपोर्ट माने मु जणो नथली जे मु कैप्ट्रिक्स करछि डांस करछि एते जणो नथली आउ जेमति कि पढुथली मु दामनजोड़ रे तो डांस को नहीं कि ही पढ़ा भी टिके कम ही जाइतिला तो घर लोक भी बहुत गाली भी दउथले आउ तांकर इच्छा थिला जे डांस रो टिके बाहरु पाठ पढु बोली कि मते भी बाहर छाड़ दिथिले मालकानगिरी जहाँ कि हॉस्टल रे पढु बोली तो सेठु ही मु घरे भी जान नथले जे मु प्रैक्टिस करछि डांस करछि कोन डांस नथले तांकर बिना अनुमति रे ही से अजानत रे ही मु प्रैक्टिस करथिली आ बहुत माने स्टेज जगह भी करछि। मु कोन आपण पाठ पढा पढी कोन करछंती? मोर +2 परे मु मालकानगिरी आईटीआई कली आईटीआई सरला तापरे सरला पर तो रायगड़ा रे गली सिटीज करबा पई तो गोटे ऑफर आसला मते जे रायपुर रे कि गोटे डांस टीचर हिसाब रे तमे रहिबो आसीबो बोले ऑफर आसला रे मु सेटा पढ़ा छाडी के पळेली सेठी तापर आउ थरे अप्रेंटिस जते बेल मिलला मते मिलला पर आउ थरे बाध्य की इच्छा नथिला पढ़ा तो माने ए लाइन रे इच्छा थिला तो बाध्य की आसली घर प्रेशर रे आसी के अप्रेंटिस करली आउ डांस भी छाडी देथली से लाइन को जाई की परे से टाइम रे ही हठात गोटे ऑडिशन जहाँ कि आसला आपन कहले जी सार्थक तो निज को रखी पारिली मु घरे भी परमिशन मागिनी मु हठात बाहरी पड़ली ऑडिशन देबा सेटा। आपण से ऑडिशन रे सिलेक्ट हेथिले तापरे जदी आपण ऑडिशन गुडा अटेंड करचंती केबे एमती भी हेथिबा आपण फेल्युअर हेथिबे निश्चित भाव रे से समय रे आपण कोन माने फील करथुले? फर्स्ट टाइम जते बेले आसला इंडिया गॉट टैलेंट जहाँ कि भुवनेश्वर रे हेतला ऑडिशन टा तो से टाइम रे मु घरे बहुत प्रैक्टिस करथि तो घरे भी कहले कुआडे कोन जीवु ना कोन तो भाई मते सहाय्य कले चलो जीवा ऑडिशन तू दे बोली डाकी नेला मते तो से टाइम रे घरे भी प्रॉब्लम थिला हेले भी घरे पैसा सब जोगाड़ करके मते भुवनेश्वर डाकी नेले तापर सेठु मु ऑडिशन को गली गला परे भाई मानु सब आशा रखिथिल जे हां भलो होबो कि कोन बोली किंतु मु स्टेज रे सेठी परफॉर्मेंस कली तो निजको भी फील लागिला जे मु ठीक से
ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଦେଇନି ମୁଁ ନିଜର ଯାହା ବି କନଫିଡେନ୍ସଲି କିଛି ଦେଇନି ଠିକ୍ ସେ ବୋଲି ମୋତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କିଛି ରିଜଲ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବିନି ଭାବିକି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପଳେଇଲି, ବାହାରକୁ ଗଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାନ୍ଦିଛି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ଫେଲର ହେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲି। ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଥିଲା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସିଥିଲା, ତ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି କି ଗୋଟେ ଢୁକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ସେ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଫିଲ୍ ଆସିଲା ମୋତେ ଯେତିକି ଦୁଃଖରେ। ତାପରେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି, ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲି ମୁଁ। ତ ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଲି ବୋଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏବେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ବି ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ତ କେବେ ବି କେଉଁଠି ବି ଫେଲର ହେଲେ ନିଜକୁ କମ୍ ମାନିବନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍। ଠିକ୍ କଥା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଫେଲୁଅର ଅଛି କୁହାଯାଏ ଯେ ଫେଲୁଅର ଇଜ ଦ ପିଲର ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜି ୟୁବା ଏଠି ମରାठी ଚ୍ୟାନେଲର ସୁନ୍ଦର ରିଏଲିଟି ଶୋ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିଏ ତୁମକୁ କହିଲେ? ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲି ଯାହାକି ଟିକଟକ୍ରେ, ତାହା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, 1 ଡେରେ 19 ମିଲିୟନ୍ ଗଲା। ତ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟର ପିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ, ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ କି ଏତିକି ମାନେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 19 ମିଲିୟନ୍ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ତ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ମାତ୍ର ଥିଲା 50,000 ଭ୍ୟୁଜ୍, ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲା 3 ଲକ୍ଷ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗୁଛି, ଏବେ ଯାଇ ବି ଜଗୁଛି କେତେଟା ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ବି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟିରେ 100ଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ ନା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଲି ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୀତ ଗୋଟେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ତ ସିଆଡ଼ୁ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲା, ମେସେଜ୍ ବହୁତ ଆସିଲା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମାନେ ସବୁ ମାଗିଲେ। ତ ମାରାଠିରେ ଜଣେ ସାର୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ପଠେଇଲେ ମୋତେ ଯେ ତୁମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅ ବୋଲି ମେସେଜଟା କଲେ, ଯାହାକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ତ ମୁଁ ନମ୍ବର ପଠେଇଲି, ତାଙ୍କେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ଚାଟିଂ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପଠାଅ, ଆମେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବୁ, ସେ ଟାଇପ୍ର କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି, ଆଉ ସପ୍ତାହଟି ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ ପଠେଇଲିନି ତାଙ୍କୁ। ତ ଆହୁରି ସେମାନେ କଲ୍ କଲେ ମୋତେ, ତ ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ କହିଲେ ନକୁଲ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ ଯାହାକି ଆମର ଏ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ। ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଏହା ତ ଟେକ୍ ନେଇ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି କରିହେବ ଏଡ଼ିଟିଂରେ, ତ ଲାଇଭ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲେ ସେମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲି ମୁଁ ରଖିଲି, ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମୋର ଟିକଟକ୍ରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ, ତାଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତାଙ୍କୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଖେଇଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଙ୍ଗରେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କି ନକୁଲ ତୁ ରହିଲୁ ଫିକ୍ସ ହେଇକି, ଯାହାକି ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ତୁମେ ଆସିବ, ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଏବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ବି, ଗୋଟେ ତୁମର ଏବେ ତ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଇନଷ୍ଟାରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁ, ଆଉ ଟିଭିରେ ବି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା, ନେକ୍ସଟଟା ତୁମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜଣେଇବି, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଆସିବାର ଅଛି ନିହାତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତମେ କହିଲ ଯେ ତମେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଏବେ ଗଲ, ତାହେଲେ ତମେ କହିପାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଆଗକୁ, କି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଯାଏଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ କି ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ? ହଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ରେୟାର ଏବେ ମିଳିବାଟା। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ଟିକଟକ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ବେନ୍ ହେଇଗଲା, ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏବେ ପୁରା ହତାଶ ହେଇକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ କାହିଁକି କରିବୁ, କେଉଁଠି ଏବେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ ବୋଲି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କଥା କ'ଣ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲ, ଯେତିକି ବି ରିଆଲିଟି ମାନେ ଅଛି, ଯେତିକି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଆପ୍ ଯାକ ଅଛି, ଯାହା ବି ସବୁଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଚାଲ, ଯେମିତିକି ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ନା ଥରେ ସେଇଟା ବାଜିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଦେଖିବେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ। ତ ଯେମିତିକି ମୋର ହେଲା, ମୁଁ ରାତି 10 ପରେ ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି, ଆପ୍ରୁଭ୍ ମୋତେ ମିଳିନଥିଲା। ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର AKS ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହାକି କୋରାପୁଟର ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ସମାଚାରର। ତ ଅପଲୋଡ଼ କଲି ମୁଁ, ଫାଷ୍ଟର କିଛି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଆସିଲାନି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାର ତ ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନାଇଁକି ମୋର ସବୁ ଚିହ୍ନା ହେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୁଁ ହେଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କଥା ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଚାଲ, ଯେତିକି ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ସ ଯାକ ସବୁଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଚାଲ, କେବେ ନା କେବେ ତ ବାଜିବ ନା।
ମୁଁ କହିବି ଯେ ତମେ ପାଠ ତ ପଢିଲ ITI ରେ ଆଉ CTDC ବି କରିଥିଲ କେବେ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ମାନେ ନିଜ ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବ ଏମିତି କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୋତେ ସାନ ବେଳଠାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଲି ପଢ଼ୁଥିଲି ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ଘରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ାରେ ବି ଭଲ ଥିଲି 10th ଯାଏଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲି +2 ପରେ ଡାନ୍ସ ଆସିଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ପଢ଼ାକୁ କାହିଁକି କମ୍ କରିଦେଲି ମାନେ ଡାନ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଡାନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆର୍ଟ ଯାକ ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର କରିହବନି ଲୋକ ଯେ ଲୋକ ତ ଭାବନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ସବୁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲି ଯାହା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ଲୋକ ଆସିଲେ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ କହିଲେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାପରେ ପଢ଼ାକୁ ସେମିତିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଚଢ଼ି ଆସିଲି ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲିନି ଆଉ ଏବେ ବି ଏମିତିରେ ବାପା ଡେଲି ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ ଯେ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜି ଦେଇଛି ଯିବୁ କି କହିବେ ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ହସିଦେବି ପଳେଇବି ଘରେ ରହିବିନି ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ପାଇଛି ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କିଛି ନହେଲେ ବି 20,000 ଜାଗାରେ 5,000 2,000 ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଏବେ ତୁମେ କହିଲ ଯେ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି କି? ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଏବେ ଡାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛି ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଯାହାକି କୋରାପୁଟରେ ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ କରେଇବି ଯାହାକି ସ୍ପେଶାଲି କ୍ୟାପ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯିଏକି ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ରେୟାର୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତିକି ବାହାରିଲି କ୍ୟାପ୍ଟ୍ରିକର ହିସାବରେ ତ ଆହୁରି ସବୁ ଶିଖିକି ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ମୋର ସେଇଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତମେ କହିଲ ଯେ ତୁମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ଡି ଭାଇରସ୍ ଡାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ। କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଏଇଟା? ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା 2019ରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ଆମର କୋଚିଂ ସାର୍ ଯିଏକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏତେ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିକି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ପିଲା ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଶିଖାଏ ଆଉ ଭଲ ବୋଲି ଭଲ ପାଇବେ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୋତେ ନାଲକୋ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଥିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି କାରଣ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହାକି କ୍ୟାପ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ବହୁତ ରେୟାର୍ କରିବା ଲୋକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଯାଇକି କ୍ୟାପ୍ଟ୍ରିକ୍ସ କରିଛି ତ ମୋତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଲେ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କଲେ ବି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋତେ କିଛି ବି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ଆଜି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଯେ ତୁମକୁ ଏବେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ସେମିତି ଆଗକୁ ହିଁ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପିସୋଡ୍ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସିଏ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାମକରା କ୍ୟାପ୍ଟ୍ରିକର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଆମ କୋରାପୁଟ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପିସୋଡ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନକୁଳଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ। थैंक यू। आज तो ढेर सारा कथा हेले ओडिशार जड़े फेमस कैप्ट्रिकर नकुल नाग सहित किंतु वर्तमान समय होइछि तांको द्वारा देखिबा छोटिया छोटिया कैप्ट्रिकर केतोटी झलक। नमस्कार मु रिंकू नायक मु नकुल नागर सांग हेबी आगे देखी छोट बड़ू ही देखी आसुची सब डेडिकेट था डांस करने को आ छोट बड़ू ही देखुची डांस करते बहुत माने मन ध्यान देकर डांस करती आगे स्टार्ट करते जो 2014 आई थिंक कैप्ट्रिक स्टार्ट करते से टाइम आम तो किसी जान नु कैप्ट्रिक कौन से केमती हुए कौन देखिए आमको लगे सब मैजिक शो भाया सेमती ही तांके देखिकी सब देखा था आमको आम एंटरटेन भी होता सब देखिकी आउ देखुए सब भाई जिते वीडियो सब आसो से भाई वीडियो मुझे निजे सुट करे
आ द्वारा आमको बहुत इच्छा अच्छे जे भाई आम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आम ओडिशा को रिप्रेजेंट करके आगू आहरी बढ़ु आमर ये हब अच्छे आमको बहुत इच्छा है जे भाई नेशनल लेवल को जाकि आम मानक रिप्रेजेंट करूँ आ डांस या कैप्ट्रिक सब परफॉर्मेंस आगू जमी कर पारतु यह आमर कामना।